عورت کے لیے نماز کا طریقہ کیا ہے، عورتیں نماز کیسے ادا کریں گی؟ سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجیے، جیسا کہ تحتاوی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435 پر بھی تفصیلات موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے، مردوں کی نماز کا جو طریقہ ہے عورتوں کا وہی ہے، لیکن ان میں کچھ جگہوں پہ فرق ہے۔ اگر ہم انہی فرق کو سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اب پوری تفصیلات بیان کرنے کی، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر میں صرف اور صرف ان جگہوں کے بارے میں تذکرہ کروں گا، ان جگہوں کا بیان کروں گا جہاں پر عورتوں کی نماز کا طریقہ ذرا الگ ہو جاتا ہے مردوں سے۔ کیسے؟ نمبر 1، قیام میں جب کھڑے رہتے ہیں، قرات کرتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں عورتیں دونوں پیروں کو، قدموں کو ملا کر رکھیں گی۔ مردوں کے لیے کم سے کم 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے، یا اس سے زیادہ بھی ہو، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ملانا مردوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ عورتوں کو لیکن دونوں پیروں کو ملا کر کھڑے ہونا چاہیے قیام کی حالت میں۔ یہ ایک فرق ہے، پہلا فرق۔ دوسرا فرق، یہ فرق میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس میں بڑی تفصیلات ہیں، اس کو میں مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے وقت عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوپٹے سے، اوڑھنی سے باہر ہاتھ نہ نکالیں، اوڑھنی کے اندر ہی ہاتھ اٹھائیں اور باندھ لیں، اندر ہاتھ ہی رکھیں، باہر نہ نکالیں۔ یہ بھی عورتوں کے لیے ذرا فرق ہے۔ اسی طرح نمبر 3، جب عورتیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائیں گی، کانوں تک نہ اٹھائیں، کندھوں تک اٹھائیں، بس کندھے تک اٹھائیں اور باندھ لیں۔ پھر اس میں بھی نمبر 4، جب باندھیں گی ہاتھ تو پستان کے نیچے سینے پہ باندھیں، عورتیں ہاتھ سینے پہ باندھیں گی، اس میں بھی طریقہ ہے، ذرا سمجھ چاہیے۔ نمبر 5، داہنی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کے پشت پہ، بائیں ہاتھ کے پشت پہ رکھیں۔ کیسے؟ ایسے، اس ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو رکھیں گے نیچے، داہنے ہاتھ کو اوپر، اور اس کا جو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا جو الٹی طرف ہے، پشت ہے، پیچھے والا حصہ ہے، اس کے اوپر داہنے ہاتھ کی ہتھیلی لے کے رکھ دیں گی، بس، اور کچھ نہیں۔ اس میں آگے بھی کیا تفصیل ہے وہ بھی سمجھ جائیے۔ نمبر 6، اس میں ذرا تفصیل یہ بھی سمجھ جائیے، یہ جو رکھنا ہے صرف رکھنا بتا رہا ہوں، پکڑنا نہیں ہے۔ مردوں کو کیا ہے؟ پکڑنا ہے، اس کا طریقہ ہے، لیکن یہاں پر عورتوں کے لیے صرف رکھنا ہے، پکڑنا نہیں ہے، اور انگلیوں کو بالکل ملائی رکھنا ہے عورتوں کو، ٹھیک ہے؟ مردوں کی طرح الگ ہے، مردوں کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد نمبر 6، رکوع میں زیادہ نہ جھکیں، رکوع میں صرف اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اچھے طریقے سے جس طرح مرد جھکتے ہیں ایسے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں، دلیل اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے کہا گیا ہے نماز میں جتنا زیادہ ہو سکے پردہ کرے، نماز کو سمٹ کر ادا کرے۔ اسی لیے پردے کا خیال عورت کے لیے نماز میں ایک ایک جز میں فقہا نے رکھنے کی کوشش کی ہے، تاکہ حدیث جو اصول ہے اس اصول پہ ہمارا عمل ہو سکے۔ تو اسی لیے عورت جب رکوع کے لیے جھکے گی، مردوں کی طرح نہیں جھکے گی، بلکہ تھوڑا سے جھکے گی، اور اتنا جھکے گی کہ اس کی ہتھیلیاں صرف گھٹنے تک پہنچ جائیں۔ اور نمبر 7، رکوع میں انگلی کشادہ نہ کرے، یعنی انگلی اس طرح پھاڑ کے نہ رکھے، انگلیوں کو بالکل ملا کر رکھے رکوع میں۔ اور رکوع میں گھٹنوں کو، آنٹھوں جسے کہتے ہیں، گھٹنوں کو عورتیں پکڑیں گی نہیں مردوں کی طرح، بلکہ اپنی ہتھیلی لے کے صرف رکھ دیں گی، ذرا سے جھکیں گی اور وہ بھی رکھ دیں گی، پکڑنا نہیں ہے، یعنی ہاتھ میں، کہونیوں میں پریشر نہیں دینا ہے، یہ کہنے کا اصل مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ مردوں کی طرح جس طرح مرد پورے ہاتھ پہ بھار دے دیتے ہیں، پریشر دیتے ہیں، یہ مردوں کا طریقہ ہے، عورتوں کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ صرف لے کے رکھ دینا ہے اور انگلیوں کو ملائے رکھنا ہے، مردوں کو الگ رکھنا ہے، یہ سب الگ الگ طریقہ ہے۔ اور نمبر 8، رکوع میں کہونیوں کو پہلوؤں سے ملا کے رکھنا ہے۔ جب عورتیں رکوع کریں گی اس طرح اپنے یہ جو ہے کہونیاں ہیں، یہ جو ہاتھ ہیں، ہاتھ کو اپنے جسم سے بالکل ملا کے رکھیں، ایسا نہیں کریں کہ مردوں کی طرح پھاڑ دیں دونوں ہاتھ کو، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ بالکل ملا کے رکھنا ہے، اور جتنا ہو سکے کم جھکنے کی کوشش کریں، اور اتنا جھکنا ضروری ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، ورنہ رکوع نہیں ہوگا، اس کا بھی خیال بہت ضروری ہے۔ نمبر 9،
जब ये तो रुकू की बात थी, जहां जहां अलग अलग तरीका है वो बयान कर देता हूं, वरना फिर वही है कुरान पढ़ने का तरीका जो मर्दों का वही औरतों का है, सब वही मसला आएगा, लेकिन जहां फर्क है वही फर्क बयान करता हूं ताकि आसानी से आप समझ भी सकें और मसला आपका हल हो जाए, ज्यादा वक्त भी आपको न लगे। और नंबर 9, सजदा सिमट कर करे। उसका क्या तरीका? सिमटने का तरीका, उसका मतलब यह है कि बिल्कुल ये बाजू से अपने, यानी बाजुओं को जो है अपने पसीलियों से अपने जिस्म से बिल्कुल चिपका के रखे, और ये जो उसकी जो केहूनियां हैं, कलाइयां हैं, कलाइयों को जमीन पे बिछा के रखे और जितना हो सके सुकड़ के सिमट के सजदा करे। इस तरह नहीं हो कि मर्दों की तरह हाथ फैला के बिल्कुल दूर हाथ रख के, ऐसा नहीं, हाथ जितना करीब हो सके रखे और जिस्म से मिला के रखे, जमीन से भी ये सारा बिछा दे। मर्दों के लिए ये केहूनियां जमीन पे लगा देना मकरूह है, लेकिन औरतों के लिए मुस्तहब है, बेहतर है कि वो इस तरह अपने जो है कलाइयों को जमीन पे बिछा दे और सिमट जाए बिल्कुल जमीन से और सजदा करे। उसके लिए और भी जरा समझ चाहिए। नंबर 10, सजदे में पांव की उंगलियां खड़ी न करें। जिस तरह मर्द हजरात पांव खड़े करके सजदा करते हैं वैसे न करे, बल्कि दाहिनी तरफ दोनों पैरों को निकाल दे, दोनों पैरों को दाहिनी तरफ निकाल दे और बाएं सुरीन पे सहारा दे दे और जमीन पे बिल्कुल सिमट जाए, जमीन पे बिल्कुल लग जाए। मर्द हजरात कैसे सजदा करते हैं? मर्द हजरात सजदा करते हैं बिल्कुल उठ की तरह, उठ जाते हैं, बिल्कुल सुरीन अलग रहता है जमीन से, बिल्कुल पैर खड़े रहते हैं। लेकिन औरतों को ऐसा नहीं है, औरतों को सिमटना है, क्योंकि इसमें पर्दा है। हदीस में आया है कि औरतें पर्दा जितना हो सके नमाज में पर्दे का ख्याल रखें, जितना हो सके सिमट कर सुकड़ कर सजदा करें, इसलिए ये सारा तरीका आ रहा है। तो इसीलिए बिल्कुल जो है सजदे में पांव की उंगलियां खड़ी न करे, बल्कि दाहिनी तरफ निकाल कर बाएं सुरीन पर बैठ जाए। ये सजदे में है, और सजदे से जब बैठेगी, सजदे में भी इसी तरह का सिमट के सजदा करे, और सजदे में जितना हो सके जो है सिमटने की कोशिश करे, और सजदे से जब बैठे तो बैठते वक्त भी यही कोशिश करे, दोनों पैर उसके जो है दाहिनी तरफ निकल जाएं और बाएं सुरीन पे बैठने की कोशिश करे। और उसके बाद नंबर 11, कायदा में जब बैठते हैं, जब दोनों सजदे के बीच में बैठे या अत्तहियात के लिए बैठे, तो उस वक्त अपने पैरों को मिला के रखे, दोनों रान मिला ले अच्छी तरीके से, एक दूसरे से मिला के रखे, उसके साथ साथ अपनी उंगलियों को बिल्कुल मिला के रखे। इसका भी ख्याल रखना है कि उंगलियों को कुशादा न करे। कितना ख्याल रखा जाता है कि पर्दे का इस्लाम में क्या तरीका होना चाहिए, नमाज भी पढ़े तो पर्दे का कितना ख्याल है इस्लाम में। इसीलिए औरतें कहती हैं हमारे हुकूक नहीं बयान किए गए। औरतों के लिए बहुत से तरीके, अलग अलग से तरीके औरतों के लिए बयान किए गए हैं, वो सब औरतों के फायदे के लिए, औरतों की हिफाजत के लिए और औरतों के पर्दे के लिए। पर्दा जुल्म नहीं है, लोग कहते हैं पर्दा जुल्म है, भाई पर्दा औरतों की हिफाजत है, आज उसको जुल्म से बदल दिया गया, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। नंबर 16, किसी भी नमाज में, चाहे फर्ज नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, वाजिब नमाज हो या कोई भी नमाज हो, अकेली जमात जो भी हो, हर नमाज में औरत के लिए है कि वो तन्हा हो या जो भी हो, घर में पढ़े या कहीं भी पढ़े, हमेशा बुलंद आवाज से किरात न करे, हमेशा आहिस्ता सिर्रन आहिस्ता ही किरात करे। औरतों के लिए कोई अजान अकामत कुछ नहीं है, बगैर अजान अकामत के ही नमाज पढ़ेंगी। तो बहरकैफ ये तरीके जो औरतों के बारे में, नमाज के बारे में बहुत अहम हैं, नुक्ते हैं। मैंने इन जुजियात को किताबों से अक्स करके आपके सामने दलाइल की बिना पे, इस पर अगर आप हदीसें देखना चाहें, तफसीलें देखना चाहें, तो औरतों की नमाज का तरीका हदीस की रोशनी में मुस्तकिल कई किताबें मौजूद हैं। सारी दलाइलें, सारे तरीके आपको किताबों में ही मिलेंगे। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बयान किया है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। याद रखिए, आखिर में यह कह देना चाहूँगा, जो कहती हैं कि भाई मर्दों की तरह नमाज पढ़ेंगे वैसे वैसे, उनसे साफ तौर पर कह दीजिए भाई आपको जैसे नमाज पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन हमें अल्लाह के रसूल के तरीके पे, सहाबा के तरीके पे, अल्लाह के रसूल ने सहाबी रसूल को देखा नमाज पढ़ रही थी, अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, मर्दों की तरह सजदा नहीं करना है, औरतों की नमाज का जरा अलग तरीका है, खुद हदीस से साबित है। वो सब अलग बहस है, वो सब अलग मौजू है, यहां सब छेड़ना नहीं चाहता हूं। सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं, अगर कोई धोखा दे, कोई आपको गलत फहमी में हदीस दिखाकर, गलत हदीस दिखाकर, यानी हदीस का गलत मतलब निकालकर आपके सामने धोखा देने की कोशिश करे, तो उलमा से राब्ता करा दीजिए, फिर भागने लगेगा वो खुद। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आमीन।